நம் தமிழர் மரபில் உருக்கு முறையில் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்படுகின்ற அம்மன் டிஆர்ஒய் டிஎம்டி கம்பிகள் உறுதியின் அடையாளம். तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है. Yeah, gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you. Just wait. Yeah. सर, मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर हमारी नजर न्यूज चैनल है. सर, ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं. तो सर, कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहां रखा जाएगा. क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? Yeah, gentleman in the second row there. In the middle of that row, please. सर, मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से. सर, मेरा सवाल यह है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले, उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा? और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? The lady at the back over there. Yeah. Yeah, give it to the lady. Yeah. Amitu Jain from The Wire. मेरा सवाल इलेक्ट्रल रोल्स की प्योरिटी को लेके है. आपने बोला है कि जो BLO होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा. सवाल ये है कि BLO कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज इट आउटसोर्स टू somebody else जो ये काम करेगा? और if it is outsourced, then what is the procedure that is followed for outsourcing this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later. Okay. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा. देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं. फेज 1, फेज 2 इन ऑल दी इलेक्शंस दैट विल बी डन, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है. इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएं और जो जहां भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाएगी. कैश और फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है. हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं. जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर. जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज अप टू 6000%, बट इन ओवरेज इट इज, मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट. Karnataka was 83 crores in 2017. First, I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और त्रिपुरा में violence, you all remember, 0, repoll 0, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do
is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections, which happened there. Simultaneously, this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat, 27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory. Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of godown, in the godowns. All godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, I think you will get to see the results and then decide for yourself, as I have explained about the 7-8 states. So, we are committed, and also more responsibility on us to prove this in these 5 elections, because we want to go clean and far more into the 24 elections. आचार संहिता का इलेक्शन आपने उल्लंघन पूछा. आचार संहिता का उल्लंघन जैसे जैसे होता है उस पर हर एक पर कार्रवाई होती है. आप देखने से शायद रह गए होंगे, ये सब उपलब्ध हैं और उसमें लार्ज नंबर में हर स्टेट्स में हुई हैं. लोगों को जिन्होंने कहा है उनको वार्निंग्स दी गई हैं, केसेस हुए हैं, और उन केसेस को हम जब भी वहां जाते हैं रिव्यू करते हैं. आपराधिक छवि के लोगों के बारे में जो प्रश्न पूछा गया, उनको वो एडवर्टाइजमेंट देना मस्ट है. That is what is the extent legal provisions as of now, regulatory framework, that उनके बारे में बताना वोटर्स को ये हमारा कार्य है. जब एक बार वोटर को बताया तो उसको इन्फॉर्म चॉइस कि वो किसको वोट देंगे, ये उनका कार्य है. जो आपने इलेक्टरल रूल्स की प्योरिटी के बारे में पूछा और वर्क आउटसोर्स टू आउटसाइडर्स, देयर इज नो इलेक्टरल रोल रिलेटेड वर्क विच is ever outsourced to anybody. So let us clarify this all over again. किसी के पास में भी, it is again through you, the SSR work is starting in the entire country. Except the officials or the government servants and the BLOs, nobody is authorized to do any kind of survey or electoral related roles in the country. So much so, even the awareness works which the civil society does is not to involve in the profiling of the voter at all. So this is absolutely clear. और वोटर्स के घर में हाउस टू हाउस BLOs जाएंगे. और जहां तक आपने इलेक्टरल रोल्स की और BLO की कॉम्पिटेंस की बात की, सो देखिए, जब 18 साल में सबसे पहले वोटर बड़ा होता है तो मोर और लेस इंडिपेंडेंटली सरकारी तंत्र से सबसे पहले जो उसका एक कॉन्टैक्ट होता है वो BLO से होता है, बिकॉज ही इज एंटाइटल्ड टू गेट ए वोट. सो आर 10 lakh plus BLOs, and we want to thank them here. They are working very hard, going house to house, doing a survey. And house to house survey is available to them, and there is a application, IT based, which is available to them, and all of them, by and large, using that application. And also what they do, they are maintaining a BLO register. It is the purity of the electoral rolls in terms of all the parameters like
how much should be the 18 to 19 cohort, how much should be the 80 plus cohort, how much should be the women, how much they should compare to the population growth, how much transgender should be there, how much 80 plus there. If transgenders are available in or PWDs are available in a particular state through social justice department, we go and cross check कि उसके बराबर हमारे यहाँ आ गए कि नहीं आ गए. So 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்புகளை தலைமை தேர்தல் ஆணையர் தற்பொழுது வெளியிட்டார். அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். தற்பொழுது இது தொடர்பாக முழுமையாக விவாதிப்பதற்காக நமது அரசியல் பிரிவு ஆசிரியர் திரு கார்த்திகேயன் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார். அவரிடம் பேசலாம். சார், 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி தற்பொழுது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 5 மாநிலங்களிலும் தேர்தல் களம் எவ்வாறு இருக்கும்? 5 மாநிலங்கள் மத்திய பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், ராஜஸ்தான், தெலுங்கானா, மிசோரம் இந்த 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய பிரதேசத்தில் 230 சட்டமன்ற தொகுதிகள் நவம்பர் 17ஆம் தேதி அங்க எலெக்ஷன் நடக்க போகுது. பாஜக இப்போ ஆட்சியில் இருக்கிறாங்க. சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் 90 சட்டமன்ற தொகுதிகள் நவம்பர் 7, நவம்பர் 17 2 கட்டங்களாக இங்க தேர்தல் நடக்குது. காங்கிரஸ் இப்போது ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க. ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் 200 சட்டமன்ற தொகுதிகள் 23ஆம் தேதி அங்க வாக்குப்பதிவு நடக்க இருக்கு. காங்கிரஸ் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க. இப்போ தெலுங்கானால 119 சட்டமன்ற தொகுதிகள் 30ஆம் தேதி நவம்பர் அங்க வாக்குப்பதிவு நடக்குது. பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி அங்க ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க. மிசோரம் மாநிலத்தில் 40 சட்டமன்ற தொகுதிகள் நவம்பர் 7ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடக்குது. மிசோ தேசிய முன்னணி இப்போ ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கிறாங்க. இந்த 5 மாநிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் மட்டும்தான் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறுது. மற்ற 4 மாநிலங்கள்லயும் ஒரே கட்டமா தான் தேர்தல் நடக்குது. 3ஆம் தேதி டிசம்பர் 3ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்குது. இந்த 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் 3ஆம் தேதி தெரிஞ்சிரும். அனைத்து தேர்தல் தொடர்பான நடவடிக்கைகளும் 5ஆம் தேதி முடிவுக்கு வந்துரும் அப்படின்னு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் அறிவித்திருக்கிறார். இதுல சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்படுவதற்கான காரணங்கள் அது நக்சல் பாதிப்புக்கு உள்ளான பகுதிங்கிறதுனால பாதுகாப்பு காரணங்களை கருத்தில் கொண்டு 2 கட்டங்களாக இங்க தேர்தல் நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற 4 மாநிலங்கள்லயுமே ஒரே கட்டமாக தான் தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. செய்தியாளர் திரு கணபதியும் இணைப்பில் இருக்கார். கணபதி, இந்த தேர்தல் தேதி அறிவிக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அம்சங்கள், அதே மாதிரி ஒரே கட்டமாக தான் 4 மாநிலங்கள்லயும் தேர்தல் நடக்குது. அந்த சத்தீஸ்கர் மாநிலம் தவிர இதுல இருக்கிய முக்கியமான அம்சங்கள்லாம் என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த வருட மக்களவை தேர்தலுக்கு 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள் செமி ஃபைனல் என கருதப்படுகிறது. அதாவது மக்களவை தேர்தலிலே யார் வலுவுடன் களமிறங்குவார்கள் என்பதை காட்டும் வகையிலே இந்த சட்டசபை தேர்தல் முடிவுகள் இருக்கும் என கருதப்படும் சூழ்நிலையில் தான் தேர்தல் ஆணையம் தேதிகளை அறிவித்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் தேர்தல் நடைபெற இருக்கிறது என்பதை இந்த தேதிகள் காட்டுகின்றன. அதாவது நவம்பர் 7ஆம் தேதி மிசோரம் மாநிலம் மற்றும் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் முதல் பகுதியாக தேர்தல் தொடங்கும் சூழலில் முடிவுகள் வெளிவருவதற்கு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி ஆகும். ஆகவே கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் வரை இந்த தேர்தல்கள் நடைபெற இருக்கிறது. ஆகவே அந்த சமயத்திலே விறுவிறுப்பான பிரச்சாரம் நடைபெறும் என நாம் எதிர்பார்க்கலாம். காங்கிரஸ், பாரதிய ஜனதா உள்ளிட்ட கட்சிகள் மிகவும் வலுவாக களமிறங்க உள்ளன. தெலுங்கானா மாநிலத்திலே பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்று முனைப்புடன் இருக்கிறது. இப்படி பல்வேறு விதமான கணக்குகள் இருக்கின்றன. எதிர்கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணி எந்த அளவுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதையும் இந்த தேர்தல் காட்டும் விதமாக இருக்குமா என்பதையும் பார்க்க வேண்டும். ஆகவேதான் பல்வேறு முக்கிய அம்சங்கள் காரணமாக இந்த 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல்கள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகின்றன. மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் போன்றவை வட இந்தியாவில் உள்ள மிகப்பெரிய மாநிலங்கள். ஆகவே உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு அடுத்தபடியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாநிலங்களாக கருதப்படுவை. இத்தகைய சூழ்நிலையில் இந்த மாநிலங்களிலே எத்தகைய தேர்தல் முடிவுகள் அடுத்து வரும் மக்களவை தேர்தலுக்கு அறிகுறிகளை காட்டும் என்பது மிகவும் உன்னிப்பாக கவனிக்கப்படும். கார்த்திகேயன், கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலோடு இப்ப நடக்கக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தலை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியும். கடந்த 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக நடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட பல கட்சிகள், மாநில கட்சிகள்லாம் வந்திருந்தாலும் கூட முடிவு பாஜகவுக்கு சாதகமாக இருந்தது. ஆனா இந்த முறை 2 விஷயங்களை நம்ம கவனிக்கணும். 10 ஆண்டுகள் பாஜக ஆட்சி பொறுப்புல இருக்கு. இன்னொன்று இந்தியா வெர்சஸ் என்டிஏ அப்படின்னு ஒரு புதிய கூட்டணிக்கான 2 உருவங்கள் உருவாகி இருக்கிறது. இது எப்படி தேர்தல் களத்தில் எதிரொலிக்கும்? இப்ப மத்திய பிரதேசம், சத்தீஸ்கர் போன்ற மாநிலங்கள்ல பாஜக எலெக்ஷன் டேட் அறிவிக்கிறதுக்கு முன்பாகவே வேட்பாளர்கள்லாம் அறிவிச்சிட்டாங்க. முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல், 2ஆம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலாம் அறிவித்திருக்கிறார்கள். இப்போது இருக்கிற சூழல்ல களம் எப்படி இருக்கு? ஏற்கனவே வட இந்தியாவிலே இமாச்சல பிரதேசம்,
மற்றும் தென்னிந்தியாவிலே கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியிடம் இருந்து ஆட்சியை காங்கிரஸ் கைப்பற்றி இருக்கிறது. அத்தகைய சூழலில் மத்திய பிரதேசத்தில் சென்ற முறையே காங்கிரஸ் கட்சி தான் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. ஆனால் அதன் பிறகு ஜோதிராதித்ய சிந்தியா பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு மாறியதன் காரணமாக அவரது ஆதரவாளர்களின் ஆதரவுடன் பாரதிய ஜனதா மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்றியது. தேர்தலிலே வெற்றி கிடைக்காவிட்டாலும் ஆட்சி மாற்றம் கட்சி தாவல் மூலமாக ஏற்பட்டது. அதே போலவே ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலே காங்கிரஸ் கட்சிக்குள்ளே உட்கட்சி பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன. முதலமைச்சர் அசோக் கெலோட் மற்றும் முக்கிய தலைவரான பைலட் 2 பேருக்கும் இடையே பனிப்போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே போலவே பாரதிய ஜனதா கட்சியிலும் சிந்தியா மற்றும் பல்வேறு குழுக்களிடையே பனிப்போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் தான் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் எப்படி இருக்கும் என்பது மிகவும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தை பார்த்தோம் என்றால் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்பட இருக்கிறது. பாகேல் அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருமா, எந்த அளவுக்கு வலுவாக இருக்கும், ஏற்கனவே நீங்கள் சொன்னது போல ஆன்டி இன்கம்பன்சி என்பது எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும் என்று பல்வேறு விதமான கேள்விகள் இருக்கின்றன. ராஜஸ்தான் மாநிலத்திலே 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இந்த முறை அப்படி ஏற்படக்கூடாது என தடுத்து நிறுத்துவதற்காக காங்கிரஸ் கட்சியின் அரசு பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்திருக்கிறது. இன்று தேர்தல் விதிமுறைகள் நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டன. ஆகவே இனிமேல் எந்த சலுகைகளையும் இந்த மாநிலங்களிலே அறிவிக்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் செயற்குழு கூட்டமும் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அந்த கூட்டத்திலேயும் ஓபிசி ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தி ஓபிசி மற்றும் பிற இடஒதுக்கீடுகளை மறு சீராய்வு செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்த இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே பீகார் மாநிலத்தில் இது நடந்திருக்கிறது. ஆகவே பல புதிய அம்சங்கள் தேர்தல் பிரச்சாரத்திலே பேசுபொருளாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. ஆகவே தேர்தல் முடிவுகளும் அதற்கேற்ற வகையிலே பல்வேறு மாற்றங்களை சந்திக்கலாம். கார்த்திகேயன், நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாக 5 மாநில சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்துறதுல பாஜகவுக்கு யோசனை இருக்கு. 5 மாநிலங்களோடு சேர்ந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடத்தலாமா, இல்ல இன்னும் சில மாநிலங்கள்ல சேர்த்து கொண்டே ஒரே நாடு ஒரே தேர்தலாம் நடத்தலாமானா பாஜக யோசிக்குது. அவங்க அச்சப்படுறாங்க தேர்தலை சந்திக்கிறதுக்கு. 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள் நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிரொலிச்சா என்ன பண்றதுன்னா யோசிக்கிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டது. அதனால இந்த தேர்தல் தேதி குறித்த அதிக ஆர்வமே இருந்தது எல்லா தரப்புலையுமே. ஆனா வழக்கமான அறிவிப்பாகவே வந்திருக்கு. அதே மாதிரி ஒரே கட்டமாலாம் நடக்காம பல கட்டங்களாக இந்த தேர்தல் நடத்தப்படும்னா எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனா 4 மாநிலங்கள்ல ஒரே கட்டமாகவும் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்துல மட்டும் 2 கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்துறாங்க. அதுக்கு நக்சல் குறித்த பாதுகாப்பு காரணங்கள் சொல்லப்படுகிறது. தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு பாஜக தரப்புல எந்த தயக்கமும் இல்லைங்கிறத இந்த அறிவிப்பு மூலமாக நம்ம புரிஞ்சுக்கலாமா? சென்ற மாதம் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தொடர் கூட்டப்பட்ட போது ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் என்று ஏதேனும் திடீரென அறிவிப்பை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியிடுமா என பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் ஐயம் தெரிவித்திருந்தனர். அத்தகைய சூழ்நிலையில் இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் என்பதை ஆய்வு செய்வதற்காக முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையிலே குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இன்று 5 மாநில சட்டசபை தேர்தலுக்கான அறிவிப்பு வெளியிட்ட பிறகு இனி உடனடியாக ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் வருவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை என்பது தெளிவாகிறது. அதாவது அடுத்த வருட மக்களவை தேர்தலுடன் நாடு முழுவதும் சட்டசபை தேர்தல்கள் நடத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ஏற்கனவே அதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருந்தாலும் அதை மீண்டும் வலியுறுத்தும் வகையிலே இன்றைய அறிவிப்பு அமைந்திருக்கிறது. ஆகவே இப்போதைக்கு ஒரு நாடு ஒரு தேர்தல் என்கிற வாய்ப்பு இல்லை. ஒருவேளை அடுத்த மக்களவை தேர்தலுக்கு பிறகு புதிதாக அரசு அமையும் போது அந்த அரசு என்ன முடிவெடுக்கிறதோ, என்ன நிலைப்பாட்டுடன் இந்த பிரச்சனையை அணுகுகிறதோ அதை தொடர்ந்தே அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிட்டலாம். இப்போதைக்கு அந்த மாதிரியான வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரியவில்லை. கார்த்திகேயன், நம் தமிழர் மரபில் உருக்கு முறையில் புதிய தொழில்நுட்பத்துடன் உருவாக்கப்படுகின்ற அம்மன் TRY TMT கம்பிகள் உறுதியின் அடையாளம்.